কেউ, চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে प्रति घरे सुशासन। સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। माननीय राज्यपाल श्री, गुजरातना पदनामित मंत्रीश्रीओ उपस्थित है, एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई,
श्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री पटेल राघवजी भाई हंसराज भाई, श्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत। હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, શ્રી ચંદનસિંહ રાજપૂત ચાલો ઈશ્વરના નામે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, પટેલ રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ, બલવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓની કરીશ નહીં અથવા તેની કે આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. સહી કરવા. श्री कुंवर जी मोहन भाई बावड़िया, श्री आयर मुलू भाई हरदास भाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई मनसुख भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन मनोहर भाई बावड़िया। હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ગુરુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ.
હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ભોળુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના પાલન માટે આવશ્યક સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેને કે તેમની આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી, ગુજરાતના પદનામિત રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ, સ્વતંત્ર હવાલો ઉપસ્થિત છે. એમને સોગંદવિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. અનુમતિ. શ્રી હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, જગદીશ વિશ્વકર્મા, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકોને સાથે સંવિધાન અને કાયદાના અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, હું જગદીશ વિશ્વકર્મા,
ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી, ગુજરાતના પદનામિત રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે. એમને સોગંદવિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી, શ્રી ખાબટ બચુભાઈ મગનભાઈ, શ્રી મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ, હું બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ હું પરસોત્તમ ઉદ્ધવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દેશ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. નામ મને બોલવાનું આવો નામ પહેલું બોલવાનું છે ને આપણે હું બોલું
श्री प्रफुल्ल पानशेरिया, श्री भीखू सिंह जी चतुर सिंह जी परमार, श्री कुंवरजी भाई नरसिंह भाई हलपति। હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, હું કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનું અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, હું ભીખુસિંહજી ચતુરસિંહજી પરમાર, કુંવરજીભાઈ નરસિંહભાઈ હળપતિ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. माननीय राज्यपाल श्री समारंभ समाप्त करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है. माननीय राज्यपाल श्री गुजरात राज्यना मंत्रीमंडलनी सौगंध विधि हवे पूरी थई छे. આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને રાષ્ટ્રગીતના સન્માન માટે ઊભા થઈએ. রাজ্যের একটা হিংস্র নির্ভর সরকার চলছে বর্বরদের দ্বারা।
এই সরকার যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন তাদের গুন্ডারা গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি। পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। মৃত্যু হয় চোরামের সেই রাজনৈতিক সংঘর্ষে আজকে এখানে আপনারা শোকসভা মিলিত হয়েছেন। আমরা জানতে চাইছি মানে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, একদিকে শাসক দল তারা দাবি করছিলেন এতদিন যে এতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যা হয়নি, যদিও আপনাদের তরফ থেকে উল্টো অভিযোগ ছিল, কিন্তু এই শহীদ মিয়ার হত্যাকাণ্ড সেটা কতটা প্রভাব ফেলবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন? আমাদের তরফ থেকে এটা বলতে হবে, দাবি করতে হবে কেন? একটা দিন দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে শাসক দল পুলিশকে কলাগাছের মধ্যে তারপরে সরিয়ে রেখে কিভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এটা এখন সারা পৃথিবী দেখেছে।
এটা আমাদের অভিযোগ না, এটা সংঘর্ষ না, এটা একতরফা রাষ্ট্রের মদতে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের যিনি পুলিশ অফিসার, যিনি নাগরিকের জীবন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব, তিনি যখন সেখানে লিপ্ত সাক্ষীগোপাল থাকেন, তখন এটা রাষ্ট্রের মদতেই আমরা বলতে বাধ্য হই কি ঘটনা ঘটিয়েছে এবং কেন করেছে। 57 মাস এই বিশালগড় মহকুমাতে, শুধু চট্টগ্রামে না, এরকম কোন কর্মকাণ্ড তারা করতে দেয়নি। 57 মাস শেষে 100 বা 200 লোক সেখানে যাবেন, তাও সরকার পদত্যাগ করো এই দাবিতে নয়, জনগণের দাবি। এতেই মানে প্রবল প্রতাপাদিত্য জাদ্রেল মন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী তিনি ভয়ে কাঁপছেন, কারণ অপরাধ করলে তাই হয়। যদি বিরোধী দল সিপিআইএম যদি ব্লকে যায়, এই যে গত 57 মাস ধরে যে লাগামহীন দুর্নীতি করেছে, এগুলো এমনিতেই আমরা অভিযোগ উত্থাপন না করলেও তার দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আর সিপিএম যখন পৌঁছবে, এই যে পচা ঘোলা বা এই চুরির ঘটনাগুলির তার দশ তৈরি হবে। কাজেই সমস্ত আইন কানুনকে বিধ্বস্ত দেখিয়ে, সংবিধানকে পদদলিত করে খুন করে। খুন হলেন একজন 76 বছরের অশীতিপর বৃদ্ধ। তাকেও তারা দেখছেন একটা ভয়ঙ্কর একটা বিপদ তাদের জন্য আসছে। স্বাভাবিক যে এই অবস্থা, শাসক দল যে এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য হলো, এটা প্রমাণ করে শাসক দলের পায়ের তোলার মাটি খসে যাচ্ছে নেই। যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সরবেন না হলেও সর্বত্র নীরবে একটা ত্রিপুরার যে একটা বিপ্লব, নীরবে একটা যে সরকারকে ধস নামানোর একটা ঘটনা, তার প্রক্রিয়া ঘটছে, এটা বুঝতে পারছি। কিছুদিন আগে সিপাহীজলা জেলা উত্তর কমিটি বিজেপি তাদের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় এবং সেই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তাদের তরফ থেকে যে দাবি ছিল বা তারা যে কথাগুলো বলছিলেন, সেটার দায়ভার সিপিএম এর উপর রাখলো এবং তার প্রেক্ষিতে তারা কিছু উদাহরণ দিয়ে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে সিপিএম আমলে কিছু হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তিতে তাদের যে অভিযোগ যে তারা এই ঘটনার পেছনে সিপিএম এরই কোনো না কোনোভাবে হাত রয়েছে, অন্তর্কন্ট্রোল রয়েছে, বিষয়টা তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বিজেপি নির্বাচনের আগে তারা বলতেন বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময় নাকি এরকম ভাবে এই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয় না, নিরীহ মানুষকে খুন করা হয়। তারা তো বলেছিলেন যে তারা ক্ষমতায় আসলে তদন্ত কমিশন বসাবেন, সিবিআই আনবেন। তো দেখলাম না, তো যদি তাই হয়ে থাকে, তাদের অভিযোগ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সে সিবিআই কোথায়, সে তদন্ত কমিশন কোথায়, কজনকে সে সমস্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এগুলি তো মিথ্যা বলতে হয়। কাজেই এটা এই যে অপরাধ, শহীদ মিয়াকে খুন করার অপরাধ, এটাকে ঢাকার জন্য এই সমস্ত আজগুবি কথা বলে চলেছে। এটা প্রলাপ, আমি বলবো এগুলো প্রলাপ। এই প্রলাপের কোনো অর্থ নেই। মামলা হয়েছে দুটো এবং শহীদ মিয়ার পরিবার থেকেও মামলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা উন্নতি মামলা বিশালগড় থানার যা পদক্ষেপ, তাতে কতটা কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি। এই জেলার স্বয়ং উপমুখ্যমন্ত্রী খুনিদের সাথে নাকি মিটিং করছেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা উঠেছে। এটা আমার অভিযোগ নয়, আমি তো দেখিনি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা উঠেছে, খুনিদের সাথে তিনি সেলফি ফটো নিচ্ছেন, বলছেন ভয় নেই। তো সেই উপমুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতে এই জেলার এসপি বা থানার ওসি কি করে গ্রেপ্তার করবেন খুনিদেরকে? এটা আমি বলেছি, স্মরণ সভায় বলেছি, আমি মাইকে বলেছি, এখানেও বলছি। সমস্ত ছবি ভিডিওতে আছে। কোন পুলিশ অফিসার সেখানে খুব রিল্যাক্স মোডে এই আক্রমণটাকে উপভোগ করছিলেন, তার ছবিও আছে। আবার
কয়েকজন কনস্টেবল হাবিলদার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, আটকাতে পারেননি। আমি বলেছি আমরা যারা এই মানবিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছিলেন সেই পুলিশদেরকে আমরা সম্মানিত করব। আর যিনি এই তামাশা দেখেছেন তাকে দেখাবো এই ভিডিও। You see whether you have discharged your responsibilities or not. দলের একটি কর্মসূচিতে 76 বছরের একজন কর্মী যোগদান করতে গিয়ে তার মৃত্যু হলো এবং তারপর আপনারাও প্রশ্ন করলেন প্রশাসনিক এবং পুলিশের কর্মকাণ্ডের উপর এবং আপনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানের উপরও কথা বলছেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা দলের আপনাদের সাধারণ কর্মীরা রয়েছে তারা কোন সাহস নিয়ে কোন বিজয়ী সঙ্গে ভর করে আগামী আন্দোলন তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আপনি? আমি তো সেই জন্যই বলছি সমস্ত বিপ্লব সরবে হয়, প্রতিটা ঘরে ঘরে মানুষ ক্ষুব্ধ এবং সঠিক সময়েতে মোক্ষম সময়েতে মানুষ তার ভূমিকা কি হবে সেই ভূমিকা পালন করার জন্য তৈরি হচ্ছে। এটা চরিলাম এবং বিধানসভাকে বাদ দিয়ে এবং আমাদের কর্মীরা, কারণ এখানে শাসক দলের বদান্যতায় এখনো পুলিশ নিষ্ক্রিয়, অপরাধী যারা এই খুনকে যারা মদত দিয়েছেন তারা বহাল তবিয়তে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যারা কর্মীরা সেরকম সহজভাবে কাজকর্ম করতে গিয়ে একটু শিক্ষিত হবে নেই এবং এই ঘটনার পরপরেই একজন রাষ্ট্র সদস্যকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কিভাবে এই বস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে রেখে দিয়েছিল, আরো কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে, থেমে নেই ঘটনা। কাজে সেই জায়গায় আমাদের কর্মীরা যে চুপ না, এই কারণেই তো এই খুনের জন্য আবেদন করে আক্রমণ করতে হচ্ছে। কাজে আমাদের বার্তা হলো যে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এবং আগামী দিনের কর্তব্য কিভাবে করবে সে কৌশল অবলম্বন করার জন্য, এবং তারা করছে। এবং এটা শাসক দলের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দেখা যায়, এরা ভয় পাচ্ছে, ওরা কাতরাচ্ছে, কাঁপছে। আমাদের যদি সে প্রস্তুতি না থাকতো শাসক দল তাহলে এরকম মরিয়া হয়ে উঠতো না। এটাই প্রমাণ, শাসক দলের আইনের মধ্যেই ছবি উঠছে, তাদের বিরুদ্ধে এই প্রস্তুতি হচ্ছে। রাজ্য রাজনীতিতে এই মুহূর্তে অন্যতম চর্চিত বিষয় হচ্ছে বিরোধী জোট নিয়ে আপনাদের তরফ থেকে এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে বারবার ইঙ্গিত থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষিতে ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে বিরোধী কল্পনা এবং আপনাদের তরফ থেকে কি স্ট্যান্ড থাকে? না, আমি একটু শুধরে দিচ্ছি, এটা কে কি বলছেন আমি জানি না। বিরোধী দলের লোকেরা এরা কি বলবেন না বলবেন এদের বয়ান আমরা ঠিক করে দিতে পারি না, এদের স্ক্রিপ্ট তারাই লেখেন তারাই বলেন। কিন্তু আমরা কি বলছি? আমরা বলছি ত্রিপুরাতে আইনের শাসন নেই, সংবিধান অচল, গণতন্ত্র এখানে একটা মৃত বা এই সবাসনে সাহিত্য। এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে, আইনের শাসন এটাকে পুনঃস্থাপিত করতে হবে। আইনের শাসন যখন আসবে, ফিরে আসবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ যখন তৈরি হবে তখন মানুষ ভোট দিতে পারবেন। এখন আমি আইনের শাসন তৈরি করলাম না, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো না, জুট হলে তো একই হবে। জুট চিন্তা এটা একদম হবে না, কথা আমি বলছি না। এখনো ইলেকশন ঘোষণা হয়নি, ইলেকশন ঘোষণা হওয়ার পরও প্রার্থী ঘোষণা করার জন্য সময় পাওয়া যাবে, তখন ভাবা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আমরা এটাই বলছি। কেউ হয়তো নানা কথা বলতে পারে, তার দায় আমরা নিতে পারবো। এবং এই জায়গায় জনগণের মধ্যে এই উপলব্ধি আছে, জনগণ এটা ফিল করছে কেনা যে সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার। আর সেই জনগণেরই একটা তারা ক্লিয়ার স্ট্যান্ড চাইছে, বামফ্রন্ট রাজ্যে কি চাইছে এই জোটের। আমি তো বললাম এটা ক্লিয়ার স্ট্যান্ড এখনো পৌঁছায়নি। এখন এই বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে, আমি তার উদাহরণ দিয়ে বলছি, মাত্র কোয়ার্টার ফাইনাল গেছে, সেমিফাইনাল খেলা হবে, তারপরে ফাইনাল। তো আমরা তো এখনো
সেই ভেনেলও বাকি আছে, কোয়ার্টার ফাইনাল তো বাকি আছে। কাজে আমি কি করে সেই ভেনেল না খেলে ফাইনাল কথা কি করে বলবো? কিন্তু ফাইনাল ম্যাচে কি গতকালকে ত্রিপুরামাথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেব আমি আবার বললাম তিনি বার্তা দিলেন 40 থেকে 50টি সিটে তিনি লড়বেন। যার স্ক্রিপ্ট যে লিখছেন, যে পড়ছেন, ওরা তো আমাদের স্ক্রিপ্টের কথা বলছেন না। ত্রিকোণী জোটের কতটা সম্ভাবনা রয়েছে? আমি তো বললাম যে আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি হলো রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, এবং এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরামাথার সাথেও ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই কথা হচ্ছে, এবং তিনি সহমত পোষণ করছেন একদম খুবই পজিটিভলি। ঠিক তেমনি কংগ্রেসের একাধিক নেতার সাথে, একজন দুজন না, একাধিক নেতার কথা হচ্ছে, তারাও বলছে। কাজেই আমরা আগে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সেই কাজটাকে আমরা মজবুতভাবে করি। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল করে ফাইনালে চিন্তা করো কোন প্লেয়ারটা খেলাবো, মেসিকে দিয়ে না নেইমারকে দিয়ে, যদিও তারা আউট হয়ে গেছে। আচ্ছা, মেসি নেইমারের কথা আপনি বললেন, মানে এখানে আরেকটা প্রশ্ন ওঠে যে রাজ্যে যারা বামফ্রন্ট সমর্থিত বা রাজ্যের যারা যুব অংশের মানুষ, তারা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বামফ্রন্ট সময়ে মানুষ সরকারকে দেখেছেন, এবং 2023 নির্বাচনে যেহেতু আপনারা জয়ের দাবি করছেন, রাজ্যের মানুষ জানতে চায় যে আদতে সেই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কে হবে, জিতেন চৌধুরী কি সেই জায়গায়? একটা বিষয় হলো বিরোধী দলগুলোতে, রাজ্যের সাধারণ আমি উত্তর দিচ্ছি। একটা মুশকিলটা হলো কি, ত্রিপুরার যে বিরোধী দলগুলোতে মুখ্যমন্ত্রী দূরে থাক, একজন যে যোগ্য মন্ত্রী হওয়ার লোকের অভাব আমরা দেখছি গত 5 বছর। বিরোধী বলতে আপনি কোন দল? সব দল, বিজেপি, কংগ্রেস, সব দল। কিন্তু বামফ্রন্টে অসংখ্য অনেক যোগ্য লোক, তার মধ্যে জিতেন চৌধুরী, হ্যাঁ হতে পারে, একজন হতে পারে। কাজে সিপিআইএম এ কে নেতৃত্ব দেবেন তার জন্য আমাদের কোনো যোগ্য লোকের কোনো অভাব নেই। যখন সুযোগ সময় হবে, আমাদের যে নীতি সে অনুযায়ী পার্টির তরফ থেকেই সে সময় যখন আসবে ঘোষণা হবে কে নেতা হবেন, কে প্রার্থী হবেন, কে দায়িত্ব নেবেন। কাজে এটা আমাদের কোনো সমস্যা নয়, এটা নিয়ে আমাদের কোনো খেয়াখেয়ি নেই, কামড়াকামড়ি নেই। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এবং এই ভোটেও বামফ্রন্টকে জয়ী করার জন্য আমরা কাজ করে এসেছি, আগামী তাই করব, এবং উপযুক্ত সময়ে আমাদের মুখ কে হবেন এটা সারা পৃথিবী দেখবে, মানুষ দেখবে, ত্রিপুরার রাষ্ট্র দেখবে। একটা প্রশ্ন উঠে বামফ্রন্টকে নিয়ে যে টিকিট বন্টনের ক্ষেত্রে যুবকদের প্রাধান্য না দেওয়া, এবার আমরা কি দেখতে পাবো? এটা ন্যাচারাল, আমি তো বলছি, আমি বোধহয় আরো একটা এতে বলেছি, ন্যাচারালি এবার অনেক নতুন মুখ আসবে, ন্যাচারালি। এটা এই নয় যে কাউকে জোর করে বসিয়ে দেওয়া, কাউকে মানে কি বলে অনুরোধ অবরোধ করে বসে, ন্যাচারালি অনেকে আসবে। যুবকদের প্রাধান্য অবশ্যই বেশি, প্রাধান্য আমি ঠিক শব্দটা প্রয়োগ করবো না আমি, কিন্তু অনেক নতুন মুখ আসবে, এটুকু বলতে পারি। আপনি এখন বিশালগড়ে বসে আছেন, এবং বিশালগড়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি আলোচনা রাখলেন, বিশালগড় বাইরে না ভিতরে। আমি যে বিশালগড়ের মানে প্রসঙ্গে আমার পরবর্তী প্রশ্নটা, বিশালগড়ে এখনো মানে সিপিএম কে সরব প্রচার করতে দেখা যায়নি, বিধায়কবাবু বসে আছেন পাশে, এবং কবে বিশালগড়ের মানুষ সিপিএম কে পথে নাতে দেখবে সরবভাবে, সক্রিয়ভাবে? দু একটা অনুষ্ঠান তারা করেছে এর মধ্যে, তারপরেও সামগ্রিকভাবে সর্বশক্তি তোমার চোখে হয়তো পড়ছে না। বিশালগড়ের প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি ওয়ার্ডে আমাদের লোক কাজ করছে। স্থানীয় নেতৃত্বরা বলছেন যে বিজেপি 10,000 ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করবে। বিজেপি তো 7টাতেই ওরা জিতবে বলে কথা করছে, আবার কেউ কেউ বেশি বলে ফেলছে। তো এর উত্তর আমি কে দিতে দেখো, কিন্তু আমি কথাটা বলছি, বিশালগড় শুধু না, সারা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে আমাদের কর্মীরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এখন সময় অন্যরকম, আমাদের কাজের ধরন অন্যরকম। সরকারে যখন ছিলাম তার খুব রমরমা করে, এখন যেহেতু একটা পরিবেশটা প্রতিকূল, কাজে এখনকার পরিবেশের সাথে মানিয়ে আমরা সে কাজটা করছি। শাসক দল যদি মনে করে যে না এরা মানে একতরফা গোল দেবে, বোধহয় গোল লাইন কেন, ওই সেন্ট্রাল লাইনেই পার করা কষ্ট হবে। এই মুহূর্তে একটা অন্যতম জ্বলন্ত বিষয়, শেষ প্রশ্ন করবো আপনাকে, 10,300 যারা নাকি অনশন করছে, আপনাদের কি স্ট্যান্ড থাকবে? এবং যদি 2023 নির্বাচনে আপনারা জয়লাভ করেন, তাহলে আমরা পরিষ্কার বলেছি, শুধু 10,323 না,
2023 সর্বশিক্ষা অভিযান, রেগা, অঙ্গনওয়াড়ি, তারপর মিড ডে মিল ওয়ার্কার, তারপরে পাম্প অপারেটর, এরকম বহু কারোর সরকারের ন্যাক নজরে পড়ে, কারো মন্ডলের ন্যাক নজরে পড়ে, আবার কারোর দুর্ভাগ্যজনক এরকম অমানবিক রায়ে চাকরি গেছে। ঠিক সেরকম ভাবে চাকরি আবার রিইনস্টেট করে দিতে পারবো আমরা, এটা বলছি না, কারণ এতে কোর্টেরও কিছু বিধিনিষেধ থাকবে। কিন্তু এটুকু হলফ করে বলবো, গত 5 বছরে যাদের এরকম ভাবে জীবিকা চলে গেছে, সম্মানজনক ভাবে তারা যাতে তাদের দুবেলা ভাত খেতে পারে এবং তাদের জীবিকাকে ঠিক সেরকম জায়গায় সসম্মানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা নেব। শেষ প্রশ্ন, বিজেপি একটা কর্মসূচি তারা জানিয়ে রেখেছে, ঘরে ঘরে বিজেপি। সিপিএম কবে ঘরে ঘরে যায়? আপনি বলছেন আমি আবারও বলছি, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমাদের বুথ কমিটির কাজ শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি 2022, এখন বললো ডিসেম্বর, গত 10 মাস ধরে আমরা যাচ্ছি, ঘরে ঘরে সর্বত্র আমরা যাচ্ছি, ইভেন বিজেপির ঘরে আমরা যাচ্ছি। এবং আমি যে বললাম, একটা নীরব একটা পরিবর্তনের একটা আভাস পাচ্ছি, এটা এমনি এমনি বলছি, বিজেপির ঘরে গিয়েও বলছি না, 2-4 জন যারা দাগি মস্তান, এটা কাছে যাবো কেন বাবা, সবার ঘরে আমরা। বিজেপি সভাপতি বলছেন 60-60, আপনি কি বলবেন? বিজেপির সভাপতি তো এরকম ওই ভিশন ডকুমেন্টেরও 100% কেন 200% হয়েছে বলে, এটা ঠিক বলতেই হবে। তিনি এখন সেনাপতি। হ্যাঁ, আপনাদের একটা ফিগার, হ্যাঁ, আমরা ফিগার বলবো না, কিন্তু অ্যাবসলিউট মেজরিটি নিয়ে আমরা ফিরে আসছি। দেখা যাচ্ছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা, ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। উপর রাজ্যের একটা হিংস্র নির্ভর সরকার চলছে বর্বরদের দ্বারা। এই সরকার যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন, তাদের গুন্ডারা প্রকাশ্যে বাড়ি ঘরে গিয়ে বিরোধীদের পেটাচ্ছেন, আর সরকারের যারা আছেন পুলিশের উর্দি পরে, তারা সরকারের নির্দেশে রাজ্যের বেকার শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের যখন খুশি তখন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লাঠিপেটা করছেন। আমরা দেখেছি শিক্ষক, উচ্চশিক্ষিত বেকাররা এসটিজিটি পরীক্ষায় প্রায় উত্তীর্ণ, তারা পরীক্ষা দিয়েছেন, তারা তাদের চাকরির দাবিতে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বাড়ি থেকে বেরোনোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নির্মমভাবে পুলিশ তাদের উপর লাঠিপেটা করেছেন। পুরুষ পুলিশ, সিআরপিএফ, টিএসআর মহিলা উচ্চশিক্ষিতা যুবতীদের উপর, কর্মপ্রার্থী যুবতীদের উপর বেধড়ক পেটাই করেছেন। গর্ভবতী একজন কর্মপ্রার্থী ছিলেন, তার উপর যেমন আক্রমণ হয়েছে, কিডনি সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত একটা যুবক বেকার, তার উপরও বেধড়ক আক্রমণ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকজনকে থানায় তুলে নিয়ে গেছেন। একদম সরকারের নির্দেশে এই যে আক্রমণ করছেন, নার্সিং পাশ করা হাজার হাজার ছেলে মেয়ে বলছেন চাকরি চাই, হাসপাতালে নার্স নেই, ডাক্তার নেই, আমাদের চাকরি দেন, চাকরি দিচ্ছেন না, বরং তাদের লাঠিপেটা করছেন। টেট উত্তীর্ণ তারা আন্দোলন করেছিলেন, বলছেন সবাইকে দিয়ে দেবো। আজও 1000-1200 উপর ছেলে মেয়ের এখন পর্যন্ত টেটের পাশ করে বসে আছেন, তাদের চাকরি হয়নি। এসটিজিটির গত প্রায় 7-8 মাস হয়ে গেল, তাদের ফলাফল দিয়ে তাদের নিয়োগের কোনো সিদ্ধান্ত নেই।
প্রায় 6,000-এর মতন শূন্য পদ এসটিজিটি। স্কুলগুলোর মধ্যে ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন বলছেন আমাদের শিক্ষক চাই, শিক্ষক দিন ক্লাস হচ্ছে না, সরকার তাদের নিয়োগ করছেন না। 2016 সাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 16, 17, 18 প্রায় 3,500-এর কাছাকাছি এসটিজিটির শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন 4 বছরে। আমরা দেখেছি এই সরকার আসার পর 620 জন সম্ভবত শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। 5 বছর অতিক্রান্ত এসটিজিটি এই কয়েক বছরে ব্যাপক অবসরে গেছেন। 6,000-এর উপর শূন্য পদ, সেখানে নিয়োগ করছেন না। শিক্ষামন্ত্রী যে আচরণ করছেন, তাদের সঙ্গে আমরা ছিলাম আজকে হাসপাতালে, আমরা থানায়, বলছেন যে একজন শিক্ষামন্ত্রী কোনো সভ্য সমাজের মানুষ যে ভাষায় কথা বলতে পারে না, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলবেন। আমরা বলতে চাই রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কাছে যে রাজ্যের যে সরকারটা চলছে তাদের বয়স আর থাকার বয়স হচ্ছে মাত্র 25 থেকে 30 দিন। এই 25 থেকে 30 দিন এই সরকার আর কিছু করতে পারবেন না। মাত্র 30 দিন সর্বোচ্চ, 25 থেকে 30 দিনের মধ্যে এই সরকারটার আয়ুষ্কাল শেষ হবে বলে রাজ্যের বেকারদের এই সরকারকে 30 দিনের মধ্যেই শেষ করে দিয়ে যদি একটা উন্নত ভালো বা সরকার তৈরি করতে না পারি, তাহলে কিন্তু বেকারদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজপথে লাঠির পেটা খেতে হবে বলে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্য এই সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত বেকারদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাবো। এই উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির গেইটে যেভাবে মারধর করলো তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা ডিওএফএ এবং টিওএফ। আরে এই আর আজকে এসটিজি পুলিশের বর্বর আক্রমণ কেন বিজেপি আর আজকে এসটিজি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজেপি সরকার আরে জবাব তোমায় দিতে হবে, আরে জবাব তোমায় দিতে হবে। আরে সংগ্রাম, আরে আন্দোলন, আরে সংগ্রাম, মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে।
মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখীজন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত